त्वा गणपतिगं वामहे कविं कवीनामुपस्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नोतिभिस्सीदसाधनो ओम प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजनीमते नाम वित्रियमदो श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः महागणाधिपतये नमः महासरस्वत्यै नमः महालक्ष्मी नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आसनार्धानक्षतां समर्पयामि पादयोः पाद्यं वाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यमर्घ्यं समर्पयामि मुखे शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि వక్రతుండ మహాకాయ కోటి సూర్య సమప్రభ నిర్విఘ్నం కురుమేదేవ సర్వకార్యేషు సర్వదా వాగర్ధావివ సంతృప్తౌ వాగర్ధ ప్రతిపత్తయే జగదపితరో వందే పార్వతీ పరమేశ్వరు. ఆ పార్వతీ తనయునికి కాలస్వరూపుడైనటువంటి పరమేశ్వరునికి ప్రణమిల్లుతూ ఏదైనా ఒక మంచి కార్యక్రమాన్ని తలపెట్టే ముందు వారిని తలుచుకుంటూ ప్రారంభించడం మన సనాతన సంప్రదాయంలో భాగం. నక్షత్ర గమనాన్ని ప్రారంభించేది చంద్రుడు కాబట్టి ఆ రోజే దేశవ్యాప్తంగా తెలుగు సంవత్సరాది ఉగాదిని మనం నిర్వహించుకుంటాం. భక్తి టీవీ పంచాంగ పుస్తక ఆవిష్కరణ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి మా ఆత్మీయ చైర్మన్ గారికి, పెద్దలకు, రచనా గ్రూప్ కుటుంబ సభ్యులకు, ఆధ్యాత్మికవేత్తలకు స్వాగతం, సుస్వాగతం. ఏ కార్యక్రమానైనా ప్రారంభించుకునే ముందు వేద పఠనంతో ప్రారంభించుకోవడం మన సంప్రదాయం. అందులో భాగంగా శ్రీ అలివేలుమంగ సర్వయ్య ట్రస్ట్ స్మార్థ పాఠశాల విద్యార్థులు వేద పఠనాన్ని ప్రారంభించవలసిందిగా మనవి. ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नोतिभिस्सीदसादनं श्रीमहागणाधिपतये नमः. प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्रियवतु श्रीमहासरस्वत्यै नमः. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः. अस्मत् श्रीगुरुचरणारविन्दाभ्यां नमो नमः. श्रीगुरुभ्यो नमः. हरिः ओम्. हिरण्ये मन्यो विधद्वज्रसायकसः भोजः पुष्यति विश्वमानुषको साह्यामदा समार्यन्त्वया युजा सहस्कृतेन सहसा सहस्वता मन्युरिन्द्रो मन्युरेवास देवो मन्युर्होतावरुणो धातवेदाः मन्युं विषईलते मानुषीर्याः पाहिनो मन्यो तपसा सजोषाः अभीः मन्यो तपसस्तवीयान् तपसा युजा विजहि शत्रून् अमित्रः वृत्रः दस्युहा च विश्वावसून्या भरात्वन्नः अभिभूत्योजा स्वयंभूर्भामो अभिमातिशाहः विश्वजर्षणिः सहुरिस्सः वाणस्मात् स्वोजः पृतनासु धेहि अभागः सन्नपरेतोऽस्मितवक्रत्वादविषस्य प्रजेतः तन्वामन्यो क्रतुर्जिहीलाहं स्वातनोर्बलदेयायमेहि अयन्ते अस्युपमे ह्यर्वाङ् प्रतीचीनः सहुरे विश्वधायः मन्यो वज्रन्नभिमामाववृत्स्वहना वदस्यो नृतपोऽध्यापेः अभिप्रेहि दक्षिणतो भवामेधा वृत्राणि जङ्घना बभूरि जुहोमि ते धरुणं मध्वो अग्रमुपा उपांशु प्रथमापि वावा
त्वयामन्यो शरथमारुजन्तो हर्षमाणासो धृजितामरुत्वः दिग्मेशवायुधा संशिशानाभिप्रयन्तु नरो अग्निरूपाः अग्निरिव मन्योत्वियतः सहस्वसेनानीर्नः सहुरे हूतयेधि हत्वा यशत्रूणु विभयस्ववेदोजो विमानो विवृधोऽनुदस्व सहस्वमन्यो अभिमातिमस्मे रुजन् मृणन् प्रहृणन् प्रेहि शत्रूनु उग्रं देवाजो नन्वारुरुद्धे वशीवशन्नयस एकजत्वम् एको बहूनामसि वन्यवीलितो विषम् विषयुधये संशशाधि अपकृत्तरुत्वया आयुजा वयं द्युमन्तं घोषम् विजयाय कुर्महे विजेशकृतिन्द्रैवानवब्रवोऽस्माकं मन्योऽधिपा भवेह प्रियन्ते नाम सहुरे गृणीमहि विद्मानमुत्सय्यदः बभूथ आभूत्या सहजा वज्रसायकसहो बिभर्ष्य विभूत उत्तरम् कृत्वा नो मन्यो सह मेध्येधिमहाधनस्य पुरुहूत संसृजि संसृष्टं धनमुभयं समाकृतमस्मभ्यं दत्तां वरुणश्च मन्युः भियं ददाना हृदये युजत्रवः पराजितासो अपनिलयन्ताम् धन्वनागा धन्वना जिञ्जयेम धन्वना तीव्राः समदोजयेम धनुशत्रोरवकामं कृणोति धन्वना सर्वाः प्रतिशोदयेम शान्ता पृथिवी शिवमन्तरिक्षं द्यौर्नो देव्यभयन्नोऽस्तु शिवादिशः प्रदिश उद्दिशो नावो विश्वतः परिपान्तु सर्वतः शान्तिः शान्तिः शान्तिः. చక్కటి వేద పఠనంతో కార్యక్రమాన్ని సుసంపన్నం చేసినటువంటి శ్రీ అలివేలుమంగ సర్వయ్య ట్రస్ట్ స్మార్థ పాఠశాల బుద్వేల్ రాజేంద్ర నగర్ విద్యార్థులకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. ఋతు పరిణయం అనే నృత్యోత్సవంతో మన ముందుకు వస్తున్నారు చక్కటి అభినయంతో శృతకీర్తి బృందం. ఎవరు నువ్వు ఎరిగించవే బాల నీ పేరు తెలుపవేలా ఎవరు నువ్వు ఎరిగించవే బాల నీ పేరు తెలుపవేలా నా పేరే వర్షకన్య నన్ను చూడ తెలియదా నా పేరే వర్షకన్య నన్ను చూడ తెలియదా నా పేరే వర్షకన్య మేఘాలకు రాణినైనా మెరుపులాలి వేడినైనా మేఘాలకు రాణినైనా మెరుపులాలి వేడినైనా నన్ను సతిగా ఏలుకొమ్ము నా కల్లో తేలిపొమ్ము నన్ను సతిగా ఏలుకొమ్ము నా కల్లో తేలిపొమ్ము మన్నించవే వర్షకన్యా మన్నించవే వర్షకన్యా మనసు లేదు నీవంటే మనసు లేదు నీవంటే మన్నించవే వర్షకన్యా మన్నించవే వర్షకన్యా
మదని సనిద నిదమ దమగ మగరి గరి సనిద నిసా. అహో ఏమి అందము అరెరే దీని చందము, అహో ఏమి అందము అరెరే దీని చందము. కన్నులేము కలువలు వెన్నెలవలె వలువలు, కన్నులేము కలువలు వెన్నెలవలె వలువలు. చల్లదనం చక్కదనం కలిగి ఉన్న దీని ధనం, చల్లదనం చక్కదనం కలిగి ఉన్న దీని ధనం. అహో ఏమి అందము అరెరే దీని చందము, అహో ఏమి అందము అరెరే దీని చందము. నా పేరే శరత్ కన్య నన్ను చూడ తెలియదా, నా పేరే శరత్ కన్య నన్ను చూడ తెలియదా, నా పేరే శరత్ కన్య నన్ను చూడ తెలియదా, నా పేరే శరత్ కన్య. రూపురేఖలన్నీ నీ చూపు మెచ్చ చూసుకొమ్ము, రూపురేఖలన్నీ నీ చూపు మెచ్చ చూసుకొమ్ము, ఆ పైనను నీ సతిగా అందంగా చేసుకొమ్ము, ఆ పైనను నీ సతిగా అందంగా చేసుకొమ్ము. నా పేరే శరత్ కన్య నన్ను చూడ తెలియదా, నా పేరే శరత్ కన్య. వసంత సుందరివా నీవు వలపుల పందిరివా, వసంత సుందరివా నీవు వలపుల పందిరివా. వాడిన మ్రోడును వన్నెకు తెచ్చే వసంత సుందరి నేనే, విరాగికైనను విరహము రేపే వలపుల పందిరి నేనే. వాడిన మ్రోడును వన్నెకు తెచ్చే వసంత సుందరి నేనే, విరాగికైనను విరహము రేపే వలపుల పందిరి నేనే. వసంత సుందరివా నీవు వలపుల పందిరివా, వసంత సుందరివా నీవు వలపుల పందిరివా. గళమున కోయిల స్వరములు నిలిచిన గళమున కోయిల స్వరములు నిలచిన స్వరమున తీయని స్వాగతమలరిన, గళమున కోయిల స్వరములు నిలచిన స్వరమున తీయని స్వాగతమలరిన. ఆమని నేనే సుమవని నేనే, ఆమని నేనే సుమవని నేనే. వసంత సుందరివా నీవు వలపుల పందిరివా, వసంత సుందరివా నీవు వలపుల పందిరివా. కన్నుల వెన్నెల కాంతులు వెలిగిన మిన్నున తారల వన్నెలు కలిగిన నవ్వుల పువ్వుల నాపై రువ్వే, ప్రేమించిన నా ప్రేయసి నువ్వే, ప్రేమించిన నా ప్రేయసి నువ్వే. పంచాంగం ఉగాది రోజు చదివినా శ్రవణం విన్నా గంగానదిలో స్నానం చేసినట్టు పవిత్రత కలుగుతుంది. అలాగే సకల గ్రహ దోషాలు పరిహరించబడతాయని మన భక్తి టీవీ పుస్తకంలోనే గత 6 సంవత్సరాలుగా మనం ప్రచురించడం జరుగుతుంది. అత్యంత సులభ రీతిలో చాలా సరళంగా పండితులకు సామాన్యులకు సైతం అర్థమయ్యే రీతిలో ఏ రోజు ఏ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించాలి, ఏ పూజతో ప్రారంభించాలి, పర్వదినాలకు సంబంధించినటువంటి శుభ అశుభాలు, అలాగే
శుభముహూర్తాలు, దుర్ముహూర్తాలు అన్ని విశేషాల సమాహారంతో గత 6 సంవత్సరాలుగా భక్తి టీవీ సగర్వంగా సమర్పిస్తోంది పుస్తక ఆవిష్కరణ కార్యక్రమాన్ని. ఆ పరంపరలో భాగంగా ఈరోజు కూడా మనం భక్తి టీవీ పంచాంగ పుస్తక ఆవిష్కరణ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించుకోబోతున్నాం. పరమ పూజ్య పరివ్రాజకాచార్యులు స్వామీజీ చేతుల మీదుగా, అలాగే మా చైర్మన్ గారు దంపతి సమేతంగా వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. రచన గారిని కూడా ఆహ్వానిస్తున్నాం సాధారణంగా. ఈనాటి పర్వదినం ఉగాది విశిష్టతతో పాటు అనుగ్రహ భాషిత సహిత ఆశీస్సులు అందించవలసిందిగా స్వామివారికి మనవి. శ్రీ గురుభ్యో నమః. శంకరం శంకరాచార్యం కేశవం బాదరాయణం సూత్రభాష్యకృతో వందే భగవంతో పునః పునః. శృతిస్మృతిపురాణానాం ఆలయం కరుణాలయం నమామి భగవత్పాద శంకరం లోకశంకరం. శ్రీ గురుభ్యో నమః. ప్రతి ఒక్కరికి, భక్తి టీవీ చైర్మన్ గారికి, వారి కుటుంబ సభ్యులకు, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ఉగాది శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ, ఈ సంవత్సరం హేవలంబినామ సంవత్సరం శోభాయమానంగా అన్ని శుభాలను చేకూరుస్తూ ప్రతి ఒక్కరికి ఈ సంవత్సరం ఆద్యంతాలు సుఖ సంతోషాలతో ఆ యొక్క పరమేశ్వరుడు ఆయురారోగ్యాలు ప్రసాదించాలని ప్రార్థిస్తూ శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ, ఇందాక నృత్యంలో ప్రదర్శించినట్టుగా వేదాలు కూడా మనకు చెప్తున్నాయి. ఏమిటి అంటే, ఒక సంవత్సరానికి ఋతుభి సంవత్సర కల్పయాతు, 6 ఋతువులు కలిస్తే ఒక సంవత్సరం. శుక్లకృష్ణే సంవత్సరస్య దక్షిణవామయో పార్శ్వయో. ఇది వేదాలు కూడా మనకు ఒక సంవత్సరానికి ఎడమ కుడి భాగాలుగా దక్షిణాయనం, ఉత్తరాయణం, అలాగే 6 ఋతువులు కలిసి ఒక సంవత్సరం. కళాకాష్ఠ ముహూర్తాశ్చ అహోరాత్రాశ్చ వత్సర. మనకు తెలిసినటువంటి సంఖ్య సెకండ్ నుంచి ప్రారంభమైతే, అదే మన జ్యోతిష గణితం రెప్పపాటులో 10వ వంతు నుంచి ప్రారంభం చేస్తోంది. అదే కళాకాష్ఠ ముహూర్తాశ్చ అహోరాత్రాశ్చ వత్సర. మనకు తెలిసినటువంటి సంఖ్యకు ముందు ఉండేటువంటి గణితాన్ని ఒక్క జ్యోతిష శాస్త్రం మాత్రమే గణితం చేయగలుగుతుంది. అక్కడి నుంచినే జీవిత ఆరంభం ఉంది అనేటువంటిది వేద సత్యం. అటువంటి ప్రమాణాన్ని గణించి యావత్ సంవత్సరంలో కూడా శుభముహూర్తాలను నిర్ణయిస్తూ ప్రతి మనిషి యొక్క జీవిత మనుగడ ప్రయాణం ఈ సంవత్సరంలో ఎలా ఉంటుంది అని చెబుతూ శుభముహూర్తాన్ని నిర్ణయించి మనం ఆరంభించుకునేటువంటి శుభగడియ ఈ ఉగాది. దీన్నే యుగాది అనేటువంటి పేరుతో కూడా మనం పిలుస్తాం. మన భారతదేశానికి ఉన్నటువంటి గొప్పదనం ఏమిటి అంటే, మిగిలినటువంటి దేశాల వారు 1 నుంచి ప్రారంభం చేశారు. అన్నిటికీ ఆలంబభూతమైనటువంటి శూన్యాన్ని సున్నను కనుక్కున్నటువంటిది మన భారతీయులు. సృష్టికి పూర్వమంతా శూన్యమే. చైతన్య స్వరూపంగా ఉన్నటువంటి సృష్టి ఆ భగవంతుడు 1 అనేటువంటి సంఖ్యాశాస్త్రంతో ప్రారంభించి అనంతంగా వ్యాపించి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా సృష్టి యజ్ఞంలో నర పక్షు మృగ మానవాది సహితంగా దేవదానవాది సహితంగా సృష్టి చేసి వారందరికీ కూడా ఒక కర్మగతిని నిర్ణయించేటువంటి స్థితి సృష్టి అయితే, దానికి ఆరంభం ఏదైతే ఉందో అదే ఇప్పుడు మనం చేసుకున్నటువంటి ఉగాది. ఈ హేవలంబనామ సంవత్సరంలో హేమము అంటే బంగారం, బంగారం లాంటి సంవత్సరం అనేటువంటి అర్థంతో ఈ యొక్క సంవత్సరం 5 శుభగ్రహాలతో అత్యంత శుభదాయకమైనటువంటి ఈ సంవత్సరంలో ప్రతి ఒక్కరూ కూడా సంకల్పించినటువంటి సమస్త మనోరథాలు సిద్ధిస్తూ ఇక ధర్మం అనేటువంటి
సంరక్షణ ముందుకు సాగేటువంటి కాలం ఈ యొక్క సంవత్సరం. ఎటు మనం శుభాన్ని చెప్పుకుంటున్నాం, కొంత భాగం అరిష్టం కూడా, మూఢాలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి కనుక వాటిని సకాలంలో గణించినటువంటి పంచాంగం ద్వారా తెలుసుకుంటూ ఏ సమయంలో ఏ కార్యాచరణ చేయాలో దానికి తగు విధంలో మన జీవితాన్ని మలుచుకోవటానికే ఈ శుభగడియ ఈరోజు ఇక్కడ ఆరంభమవుతోంది కనుక ఆ పంచాంగ విశేషాన్నంతా కూడా సిద్ధాంతులు వారు వర్ణిస్తారు. ఆ విషయాన్ని పరిపూర్ణంగా అవగతం చేసుకొని జీవితాన్ని శోభాయమానం చేసుకోవాల్సిందిగా ప్రతి ఒక్కరిని ఆశీర్వదిస్తూ ఇంతటితో ప్రసంగాన్ని ముగిస్తూ ఉన్నాం. కాలే వర్షతు పర్జన్య పృథివీ సస్యశాలిని దేశోయం క్షోభరహితం బ్రాహ్మణాస్సంతు నిర్భయాః అపుత్రాః పుత్రిణస్సంతు పుత్రిణస్సంతు పౌత్రిణః అధనాస్సధనాస్సంతు జీవంతు శరదాం శతం. హరి ఓం తత్సత్. ఇంతటి ధార్మికమైనటువంటి కార్యక్రమాన్ని ఆహ్లాదకరమైనటువంటి వాతావరణంలో మన అందరికీ కనుల పండుగగా నిజంగా ఉగాది అంటే ఇదే అన్నట్టుగా ఏర్పాటు చేసినటువంటి వారి కుటుంబానికి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రతి వారికి కూడా ఈ ఉగాది నూతనంగా శోభాయమానంగా ఆరంభమై 3 పువ్వులు 6 కాయలతో అంతకంటే ఎక్కువగా ఉండాలని ఆశీర్వదిస్తూ ముగిస్తూ ఉన్నాం. స్వస్తి. హరి ఓం తత్సత్. హేమలంబి నామ సంవత్సరంగా రాబోతోంది, అందరికీ శుభాలను అందించబోతోందంటూ అనుగ్రహ భాషిత సహిత ఆశీస్సులు అందించినటువంటి జగద్గురువులకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా. అలాగే ప్రముఖ ఆధ్యాత్మికవేత్త సరస్వతీ పుత్రులు శ్రీ శంకరమంచి రామకృష్ణ శాస్త్రి గారిని పంచాంగ శ్రవణంగా ఉంచవలసిందిగా మనవి. ఈ కార్యక్రమం ఇంత గొప్పగా జరగటానికి భారతదేశంలో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ధర్మము, మంత్రము, అలాగే పురాణంలో ఉన్నటువంటి విశేషాలని ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ప్రజలందరికీ అందజేస్తున్నటువంటి శ్రీమాన్ రమాదేవి సహిత నరేంద్ర చౌదరి గారికి, వారి పుత్రికారత్నం రచన గారికి నమస్కారం చేస్తూ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పెద్దలందరికీ స్వాగతం పలుకు. అసలు రచనకి సంబంధించినటువంటి సంవత్సరం ఇది. గణిత, లిపి, కావ్య, నాటక, అలంకార సంబంధమైనటువంటి ఫలితాలను ఇచ్చేటటువంటి ప్రజ్ఞాచ కర్మ విజ్ఞానం బుధేనైవ విచింతయేతు. ప్రజ్ఞ, కర్మ విజ్ఞానం ఇవన్నీ కూడా బుధుడు వల్ల వస్తాయి. బుధుడంటే రచనకి మూలం. ఏమి రచించాలి? సృష్టి రచన ప్రారంభం చేసినటువంటి రోజు ఈరోజు. బ్రహ్మగారు 50 సంవత్సరాలు పూర్తయిన తర్వాత 51వ కల్పంలో సృష్టిని ప్రారంభిస్తున్నటువంటి సందర్భం సంవత్సర ఆది. వత్సరము అంటే సరిపోతుందిగా, ఎందుకు మళ్ళీ సమ్యక్ వత్సరం ఎందుకు అంటే సమగ్రతని తీసుకొచ్చేది సకారం. సంస్కృతం హేమలంబము అంటే సంస్కృతం, సమ్యక్ సుకృతం. ఇది శాస్త్రీయమైన పదం. మన తెలుగు పదం హే విళంబి, సంస్కృత పదం హే మలంబ. సంస్కృత భారతదేశంలో దక్షిణ ఉత్తర భారతములలో ఈ సంవత్సరాదిని 2 రకాలుగా వ్యవహరిస్తారు. బారహస్పత్యమానే సాధారణ నామ సంవత్సరం అని వ్యవహరిస్తారు. హేమ అంటే మరొక అర్థం ఉందండి సంస్కృతంలో, శబ్దవాచస్పత్యంలో. హేమ అంటే దుర్గా, లక్ష్మి, 2 అర్థాలు ఉన్నాయి. బంగారము, ఇందాక మన విద్యార్థులు ప్రారంభం చేస్తూ ఎవరో ఒకళ్ళు హిరణ్యవర్ణాం అన్నారు, అంతవరకే అన్నారు వాళ్ళు. అది దైవవాక్కు. వెంటనే మళ్ళీ ఇస్తే మన్యో విధద్వజ్రసాయ కసహ ఓజః పుష్యతి విశ్వమానుషకు. బాలవాక్యం బ్రహ్మవాక్యం. బాలవాక్కులో మొదలైనటువంటి మంత్రం ఏమిటి? హిరణ్యవర్ణాం. హిరణ్యవర్ణాం హరిణీం. హిరణ్యవర్ణంతో ప్రకాశించినటువంటి ప్రప్రథమమైన దేవత మహాలక్ష్మి. హేమం అంటే లక్ష్మి. సువర్ణరజతస్రజాం. ఇక్కడ లంబము హేమము, లంబానికి కాంతి అని అర్థం చెప్పుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు హేమ లంబము, హేమకాంతులు, సువర్ణకాంతులు, బంగారపు కిరణాలని ప్రసరింపచేసేటటువంటి గొప్ప సంవత్సరము. సూర్యకాంతులు అందరి జీవితాల్లో వెలుగుల్ని తీసుకొస్తాయి, వెలుగుల్ని నింపుతాయి. మరి మనమేం చేయాలి? ఆ హృదయ ద్వారాలని ప్రసన్నంగా చక్కగా తెరవాలి. అప్పుడే ఆ కిరణములు లోపలికి వస్తాయి. అంటే కోణం, చూచే కోణం, చీకట్లు పోయే విధంగా మనం చూడాలి. మన భావం, మన హృదయం, మన మాట
ఇవన్నీ ఎవరి వల్ల వస్తాయి? ఒకే ఒక్క దైవము, ఆయనే కాలస్వరూపుడు, ఆయనే శ్రీమన్నారాయణమూర్తి. ఈ సృష్టికి స్థితికి లయకి ముగ్గురు కారకులైతే దాంట్లో స్థితి ప్రధానమైంది. కాలం నిలబడాలి, వచ్చిన గౌరవం దక్కాలి, నేర్చుకున్న విద్య ఉపయోగంలోకి రావాలి, దాన్ని అనుభవించాలి అంటే మనకి స్థితికర్త ప్రధానమైన ఫలితాన్ని ఇస్తాడు. కాలాన్ని ఆరాధించేటటువంటి ప్రపంచం మొత్తంలో ఏకైక దేశం భారతదేశం. పాశ్చాత్య దేశాలన్నీ కూడా కేవలం శుభాకాంక్షలే చెప్తాయి, కృతజ్ఞతలు చెప్పలేవు. కృతజ్ఞతను అందించేటటువంటి శక్తి ఒక వేదానికే ఉన్నది. ప్రపంచంలో ఏ దేవతనైనా ఆరాధించే విధానం ఏంటయ్యా అంటే నాకు అన్నీ ప్రసాదించు దేవా అని. కానీ వేదం ఏం చెబుతుంది? నువ్వు బాగా ఉండు, నువ్వు అన్నీ అనుభవించు, పరమాత్మ నీకు ఇవన్నీ, ఈ ప్రకృతిలో ఉన్న పుష్పాలన్నీ కూడా నీకు సమర్పిస్తున్నాను, నన్ను కరుణించు అని ముందుగా భగవంతుడిని అర్చించేటటువంటి భక్తి, చిత్తము, ప్రపత్తి, మనస్సు, వాక్కు, పూజ, ప్రతి వస్తువుని ఆరాధించేటటువంటి శక్తి మన భారతీయతలో ఉంది. అందులో కనపడనటువంటి కాలాన్ని ఆరాధించేటటువంటి శక్తి ఈ ఉగాది శ్రవణంలో ఉంది. ఎందుకు ఈ రోజున మనం కాలాన్ని ఆరాధించాలి? శ్రీకళ్యాణ గుణావహం రిపుహరం అన్నాడు. ముందే రిపుహరం ఎందుకు? దుస్వప్న దోషాపహం రిపుహరం అని వేసుకోవచ్చుగా. ముందు అంతర్గతమైన శత్రువులు ఉంటారట. అహంకారాన్ని రెచ్చగొట్టేటటువంటి కామక్రోధ లోభమోహమద మాత్సర్యాలు లోపలే ఉన్నాయి. మనకు ఎవరు అవసరంలా, ఒక చిన్న ఫోన్ చేసినా చాలు మనం డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోద్దాం. అలాగే చిన్న ఫోన్ చేసి మనని అభినందిస్తే చాలు ఆనందంలోకి వెళ్ళిపోద్దాం. స్వామివారు వచ్చారంటే ఆనందం. సమస్త జగత్తుకి కూడా ఆధారభూతము వేదం. వేదాన్ని అర్థం చేసుకొని శృతి స్మృతి పురాణ ఇతిహాస రూపములలో మనకి అందించేటటువంటి వాక్య నిర్మాణాలని 18 మంది అష్టాదశ ప్రవక్తకులుగా 18 మంది యతీశ్వరులు మనకు అందిస్తే వాళ్ళని అనుసరిస్తూ శంకర భగవత్పాదుల వారు నిర్దేశించినటువంటి పీఠాలని ఆశ్రయించి వారు వస్తుంటే ఒక మంత్రం చదివారు మన పండితులు. నకర్మణాన ప్రజయా ధనే నత్యాగే నయికే అమృతత్వమానశు. ఈ శరీరం ఉత్తమం స్థితిని పొందాలి అంటే కర్మయందు లక్ష్యం ఉండాలి. నకర్మణ, నేను పని చేస్తున్నాననేటటువంటి స్థితి ఉండకూడదు. ఎందుకని? అది ఉంటే అహం వస్తుంది. అది నాదేని వస్తే దాన్ని రక్షించుకోవడానికి అన్నీ వస్తాయి. నా ప్రజయా, సంతానాన్ని కనకూడదు. నా ధనేనా, చూచాను వారు వచ్చినప్పుడు పూజ ఎలా చేస్తారా చూద్దామని చెప్పరని ప్రత్యక్షంగా ఆ దండంతో అలా ముట్టుకున్నారు ఆయన. చూసారా లేదు? దండవత్ ప్రమాణం, కర్ర ఎలా ఉంటుందో మనస్సు మన బుద్ధి అలా ఉండాలి. అది ధర్మానికి ప్రతీక అని చెబుతోంది. శ్రీకళ్యాణ గుణావహం, కళ్యాణ గుణములు సరిపోతాయిగా. శ్రీ ఎందుకు మళ్ళీ? శ్రీ అంటే శ్రీ విజయతే, లక్ష్మి, ఐశ్వర్యము, ప్రసన్నము. ముందు మనిషికి ఏం కావాలండి? ప్రసన్నత కావాలి. ఆ ప్రసన్నత మన నరేంద్ర చౌదరి గారి యొక్క ముఖవర్చస్సులో కనపడుతుంది. వారికి అలా కనపడటానికి పక్కనున్న అమ్మ, వారిని చూడండి, సాక్షాత్తు మహాలక్ష్మి స్వరూపమే. మనం అందంగా పుట్టాలంటే మన గొప్పతనం కాదు. జనని జన్మ సౌఖ్యానాం వర్ధని కుల సంపద పదవీ పూర్వపుణ్యానాం లిఖ్యతే జన్మపత్రిక. జననీ జన్మ సౌఖ్యానాం, జాతక ఫలితములు సక్రమంగా వచ్చినయ్యా లేదా అని తెలుసుకోవాలంటే జన్మపత్రిక, జనని తల్లితో సమానమైనటువంటి ఫలితాన్ని జాతక పత్రం ఇస్తుంది. ఆ తల్లి లాంటి యొక్క స్థితిని కల్పించేది జాతకము. మనలో సౌందర్యం ఉన్నదా లేదా అంటే తల్లి గర్భంలో మనం తయారైనప్పుడు మనకున్నటువంటి ఆ శక్తి, ఆ ముఖవర్చస్సు మాతృ ఆశీర్వచనం వల్ల వస్తుందని శాస్త్రం చెబుతోంది. తండ్రి వల్ల మనకి విద్యాబుద్ధులు వస్తాయి, తల్లి వల్ల సంస్కారం వస్తుంది. అందుకనే లిఖ్యతే జన్మపత్రిక, 2 స్త్రీలింగంలో జననీ స్త్రీలింగము, జన్మపత్రిక స్త్రీలింగము. కాబట్టి నీ జన్మ తరించాలి, నువ్వు అందంగా ఉండాలి, నీ హృదయం బాగుండాలి, నీ మనస్సు బాగుండాలి, నీ వాక్కు బాగుండాలంటే సంవత్సర ఫలం వినవయ్యా. కళ్యాణ గుణామహం, నీలో ఉన్నటువంటి దోషములన్నీ కూడా పటాపంచలైపోతాయి. ఆ మహాగణపతి అనుగ్రహం చేత హేమలంబనామ సంవత్సరంలో రిపుహరం, మనలో ఉన్నటువంటి అంతఃశత్రువులందరూ నశిస్తారు, మనకు కావాల్సినవి వస్తాయి. దుస్వప్న దోషాపహం, స్వప్నములు మంచిగా వస్తే, మంచి కలల కంటే
గొప్పవాళ్ళు అవుతారు. నేను ఈ సంవత్సరాలు ఏమైనా సరే చేసి నేను కూడా గొప్పవాడిని కావాలి. ఇందాక వారి గురించి చెప్పారు, నాట్యం చూస్తుంటే అద్భుతం, ఎవర్రా ఈ మహాతల్లి ఇంత బాగా చేస్తుంది అనుకున్నా. నరేంద్ర మోడీ గారి సమక్షంలో చేసి వచ్చారంటే, వారి తర్వాత ఇక్కడ జరిగింది మన నరేంద్ర చౌదరి గారు, మన మోడీ గారి సమక్షంలో వారు చేశారు. నెక్స్ట్ అంటే ఎంత గొప్పదనం అండి, ఎంత ఇదండి. ఇది రావాలి అంటే దైవకృప ఎంత ఉండాలి వాళ్ళకి. కాబట్టి ఆ కళలన్నీ కూడా నిజం కావాలి. కళ్ళలు కాకూడదు, దుస్వప్నములు రాకూడదు, చెడు ఊహలు రాకూడదు. పడుకునైపోయే ముందు తెల్లవారు నిద్ర లేస్తామో లేదో తెలియదు, ఏ కార్డియాక్ వచ్చి కొడుతుందో మనకు తెలియదు. కాబట్టి ఏది రాకుండా ఉండాలి అంటే మనం చక్కగా నిద్రపోవాలి. మంచి స్వప్నములు రావాలంటే ఇదిగో ఈ రోజునే సంకల్పం చేయాలి. ప్రయాణం మధ్యలో మళ్ళీ సెల్ ఫోన్ ఉంటో మర్చిపోయొచ్చానంటే కుదరదు, అది కూడా తెచ్చుకోవాలి వెంటనే. అలాగే సంవత్సర ఆరంభంలో సంవత్సర ముఖం, అగ్నిముఖావే దేవాః విష్ణుముఖావే దేవాశ్చందోభి మంత్రాలని చెబుతున్నాయి. కాబట్టి విష్ణుముఖులై అగ్నిముఖులై ఉన్నట్టుగానే సంవత్సర ముఖం ఇది. వసంతే చైత్రాదు, బ్రహ్మ ఈ రోజున సృష్టి ప్రారంభించడం ఎందుకు? శ్రీరామనవమి నాడు మొదలు పెట్టచ్చుగా, వినాయక చవితి నాడు చేయొచ్చుగా. ఇక్కడ ఎందుకు అంటే అన్నీ మొదలు కావాలి. సంవత్సరంలో మాసము అయనం మొదలు కావాలి, ఉత్తరాయణం. తర్వాత మాసాల్లో చైత్రమాసం, తర్వాత పక్షముల్లో శుక్లపక్షం, తర్వాత తిథుల్లో పాడ్యమి తిథి, దాని తర్వాత నక్షత్రాలు అశ్విని నక్షత్రం. ఇలా ఈ విధంగా అన్నిటితో ప్రారంభమైనటువంటి సంవత్సరంలో దుస్వప్న దోషాపహం, తర్వాత గంగాస్నాన విశేష పుణ్యఫలదం గోదాన తుల్యం నృణాం, గోదాన తుల్యం నృణాం. అసలు గంగా స్నానం చెప్పారండి. ఒక పండగ రోజున ఒక యతీశ్వరులను చూస్తే గంగా స్నాన ఫలం వస్తుందండి. ఒక గోమాతను చూస్తే, ఒక పుణ్య దంపతులను చూస్తే, ఒక పండితులను చూస్తే, దేవాస్త్రిడేకాదశాస్త్రిస్త్రయస్త్రిగుంషా వేద పురుషులను చూస్తే మనకు వచ్చేటటువంటి ఫలం అనంతంగా ఉంటుంది. గంగా స్నాన విశేష పుణ్య ఫలదం దేనివల్ల? ఈ పంచాంగ శ్రవణం, ఇప్పుడు చేయబోయే పంచాంగ శ్రవణం వల్ల, ఈ శ్లోకం చదువుకోవటం వల్ల మనకి ఫలితం వస్తుంది. గంగా స్నాన విశేష పుణ్య ఫలదం గోదాన తుల్యం నృణాం. ఆవును దానం చేస్తే మంచి ఫలితం అండి. కానీ దానికి మేత ఎవరు పెడతారు? వాటికి మేత ఎక్కడుంది? పోషించేవాళ్ళు లేరు. కాబట్టి ఆ విధంగా మనం చేస్తే మంచిది. లేకపోతే ఈ రోజున ఈ పంచాంగ శ్రవణం కనుక చేస్తే గోదానం చేసిన పుణ్యం వస్తుంది. గోదాన తుల్యం నృణాం ఆయుర్వృద్ధితముత్తమం శుభకరం. అసలు అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా మనం బతికి ఉండాలండి. బతికి ఉంటేనే ఇవన్నీ, లేకపోతే ఏమీ లేవు. కక్షలు, కార్పణ్యాలు, పేరులు, ప్రతిష్టలు, విజ్ఞానం ఇవన్నీ కూడా ఆయుర్వృద్ధితముత్తమం. ఆయుర్వృద్ధిదం పంచాంగ శ్రవణం చేస్తే ఆయుర్వృద్ధి. అందుకనే నేను పంచాంగ పఠనం చేస్తున్నా, దీనికి పంచాంగ పఠనము అనే పేరు లేదు. పంచాంగం చేసేవాడు కూడా పంచాంగ శ్రవణం, ఎందుకంటే నేను వింటున్నాగా. పంచాంగ శ్రవణం చాలా గొప్పది. ఆయుర్వృద్ధిదముత్తమం శుభకరం. ఉత్తమం శుభకరం, ఉత్తమమైనటువంటి, ఉత్తమతరం, ఉత్తమోత్తమం, శుభకరం. సంతాన సంపత్ప్రదం. అసలు జీవితంలో చెబుతారండి, సంతానం ఉంటేనే ఆ కుటుంబం శుభప్రదంగా ఉంటుంది అని. సంతానయుతమైన గృహమే గృహం. ఆ సంతానానికి మూలం యజమానులు. ఆ యజమానుల యొక్క ధర్మాన్ని, ఆ యజమానుల యొక్క ఐశ్వర్యాన్ని, యజమానుల యొక్క కీర్తిని ముందుకు తీసుకుపోయేవారు సంతానం. ఇక్కడ మనందరికీ తెలియకుండా అతిశయోక్తి కాదు, ఒక రహస్యం చెప్తాను. మన టెలివిజన్కి మూలం ఎవరండి? రచనా టెలివిజన్ అని పడుతుంది చూడండి, నిమిషానికి. అది ఏంటండి? సంతానం. వారి యొక్క సంతానం వల్లనే, ఆ సంతానంలో ఉన్నటువంటి ఆ పేరు వల్ల మనందరికీ కూడా అవకాశం కలిగింది. ప్రతి ఇంట్లో అటువంటి గొప్ప సంతానం కలగాలి, వారికి కూడా అలాగే ముందుకు వెళ్ళాలి, అందరూ విజయప్రదంగా ఉండాలి. సంతాన సంపత్ప్రదం. సంతానం అనేటటువంటి అది సంపద, మళ్ళీ మామూలుగా ఐశ్వర్యం కూడా సంతానయుతంగా ఉండాలి. నానా కర్మ సుసాధనం. శుభ కార్యక్రమాలు చేయటానికి, దుష్ట కార్యక్రమాలని తీసివేయటానికి నానాకర్మ సుసాధనం సముచితం. పంచాంగం ఆకర్ణ్యతాం. సమగ్రంగా వినండి. ఆకర్ణ్యతాం కొంచెం వినకండి. తిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి. మీరు ఎప్పుడైనా సరే మీకు సమస్య వచ్చినప్పుడు తిథిని వినండి. ఈరోజు తిథి ఏంటి అని చూడండి. ఓహో, ఈరోజు తిథి ఇదే, చంద్రభగవానుడి యొక్క కళలు ఇవే,
పరమేశ్వరుడు ధరించినటువంటి ఆ చంద్రుడి యొక్క కళలు ఇలా ఉన్నాయా అంటే చాలు, శ్రియమాప్నోతి, దరిద్రం పోతుందిట. ఈ సంవత్సరంలో ఎప్పుడైనా సరే వారాదాయుష్యవర్ధనం, ఈ రోజున సోమవారం మంగళవారము అని తెలుసుకుంటే వారాన్ని స్మరణం చేయడం ద్వారా ఆయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం, నక్షత్రములు తెలుసుకుంటే పాపములు హరిస్తాయి. యోగాత్ రోగ నివారణం, మనకి రోగాలు పెరగడానికి కారణం ఏంటండి? యోగకరణాలు ఎక్కడ ఉపయోగించట్లేదండి, పంచాంగంలో వేస్తున్నావు అంతే, అవి ఎందుకు వేస్తున్నావో తెలియట్లా. యోగాత్, ఓహో ఈ రోజున విష్కంభ యోగం ఉంది, ఈ రోజున వజ్రయోగం ఉంది, ఈ రోజున ఇంద్రయోగం ఉన్నది అనే పఠనం మననం చేసినంత మాత్రం చేతనే మనలో ఉన్నటువంటి రోగాలు తగ్గుతాయి, మనం వాడే మందులు పనిచేస్తాయి. యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్యసిద్ధిశ్చ పంచాంగ ఫలముత్తమం. కరణము అని ఉందండి. కరణం అంటే కర్తృకరణయోస్తృతీయ, కరణము పని, పనులు పూర్తి కావాలి అంటే కార్యసిద్ధిశ్చ, మనకి కార్యసిద్ధి కావటం కోసమే ఈ రోజునున్న కరణం ఏంటి? కొన్ని పంచాంగాల్లో ఒక కరణమే వేస్తున్నారు, రోజుకు 2 కరణాలు ఉంటాయి. తిథ్యర్థం కరణం. కాబట్టి ఆ కరణముల యొక్క పేర్లు భవ, బాలవ, కౌలువ, తైతుల, గరజి, నాగవ ఇలా ఉంటాయి పేర్లు. అవి తెలుసుకుంటే సమస్తమైన పుణ్యాలు వస్తాయి. ఇవి తెలుసుకోండి నాయన. ఈరోజు ఉన్నటువంటి శ్రీ హేమలంబ నామ సంవత్సర చైత్ర శుద్ధ పాడ్యమి, ఈరోజు బుధవారము. రాజు బుధుడు రాజు అయితే సర్వశ్రేష్టమైన ఫలితాలు మనందరికీ అందుతాయి. మీడియా రంగంలో ఉన్న వాళ్ళకి, విద్యారంగంలో ఉన్న వాళ్ళకి, బుద్ధికి సంబంధించినటువంటి ఏ పని చేసినా తెలివిగా చేయాల్సినటువంటి పనులు ఏవైతే ఉంటాయో వాటన్నిటికీ కారకుడు బుధుడు. సేనాధిపతి కూడా బుధుడు. ఇక మంత్రి శుక్రుడు. శుక్రో వివాహం భాగ్యంచ భోగస్థానంచ వాహనం. శుభ కార్యక్రమాలని ప్రసాదించేటటువంటి శుక్రుడు మనకి శుభాలను ఇవ్వాలి. అలాగే బృహస్పతి గురునాదేహ పుష్టిశ్చ బుద్ధి పుత్రార్థ సంపద. కాలాన్ని ఎక్కడ వినియోగించాలి, ఎక్కడ వినియోగించకూడదు, ఎక్కడ తగ్గి ఉండాలి, ఎక్కడ మనం అవసరంగా మాట్లాడాలో చెప్పేటటువంటి బుద్ధి ప్రసాద చైతన్యాన్ని ఇచ్చేటటువంటి బుద్ధిమంతం త్రిలోకేశం తం బృహస్పతిం ప్రణమామ్యహం. బృహతాం వేదానాం దేవమంత్రాణం వా పతి. ఆ బృహస్పతి యొక్క కటాక్షం అర్ఘ మేఘాధిపత్య రూపముల్లో మనకి మంచి వర్షాన్ని ప్రసాదిస్తోంది. సస్యాధిపతి ఇక్కడ మనకి సూర్యభగవానుడు. సూర్యభగవానుడి వల్ల మంచి పంటలు వస్తాయి, తిన్న ఆహారం ఆరోగ్యవంతంగా ఉంటుంది. అలాగే ఇక్కడ ధాన్యాధిపతి శని. ఆయుర్విపత్తి పరవంచన శక్తిమోహ వాతవ్యధా నిధన కారణ జీవనాన్ని. ఏదైనా సరే మనకి ఆపద కలుగుతోందంటే, మన చెడు కలుగుతోంది, భయం వేస్తోందంటే దానికి కారణం శని. ఆయన ధాన్యాధిపతిగా ఉన్నప్పుడు అలాంటి భయాలు ఉండవు. ప్రాణనాయకుడు అందరికీ సంపూర్ణంగా మనకి భోజనం దక్కుతుంది. ఇందాక స్వామివారు చెప్పినట్టుగా 5 గ్రహాలకి మంచి ఆధిపత్యాలు. రాజు బుధుడు, సేనాని బుధుడు, మంత్రి శుక్రుడు, అర్ఘ మేఘాధిపత్యములతో బృహస్పతి ఉన్నారు. ఈ విధంగా పంచాంగ పఠనం అద్భుతమైనటువంటి ఫలితాన్ని ఇస్తోంది. మేషరాశి వారికి ఈ ప్రతిరోజు చూసేటటువంటి సంవత్సర ఫలానికి దీనికి కొంచెం తేడా ఉంది. ఏంటంటే ఆదాయ వ్యయ నిర్మాణంతోనే మన యొక్క భవిష్యత్ అర్థమవుతుంది. రాజపూజ్య అవమానాలతోనే మన గౌరవ మర్యాదలు తెలుస్తాయి. మేషరాశిలో ఎవరు పుడతారో వారికి ఈ సంవత్సరం మంచి శక్తి ఉంటుంది. ఆదాయం 5, వ్యయం 5, రాజపూజ్యం 3, అవమానం 1. రాజపూజ్యం పెరిగింది. వృషభ రాశి వారికి 14 ఆదాయం. ఎవరయ్యా ఈ సంవత్సరంలో బాగా డబ్బులు సంపాదించేది వృషభ రాశి వారు, తులారాశి వారండి. 14 ఆదాయము, ఖర్చు 11, బాగా అనుభవిస్తారు. అలాగే వృషభ రాశి వారికి రాజపూజ్యం 6, అవమానం 1. మిథున రాశి వారికి ఆదాయం 2, వ్యయము 11, రాజపూజ్యం 2, అవమానం 4. మిథున రాశిలో ఉన్న వాళ్ళకి సంవత్సర పురుషుడైనటువంటి బుధుడిని ధ్యానిస్తే ఈ ఆదాయం తగ్గింది కాబట్టి కొంచెం దాంట్లో జాగ్రత్తలు తీసుకోవచ్చు. కర్కాటక రాశి వారికి చాలా చక్కగా ఉందండి. ఏకాదశ సంఖ్య. ఇక్కడ ఒక రహస్యం ఉందండి. ఏకాదశ సంఖ్యలో కనుక ఆదాయ సంఖ్య ఉంటే, ఏకాదశంలో కనుక ఆదాయ సంఖ్య ఉంటే ఖర్చు కాదుట అమ్మ. 14లో 8లో ఉంటే అటు ఇటు అవుతూ ఉంటుంది. 11లో కనుక ఆదాయ సంఖ్య వస్తే వాళ్ళు ఖర్చు చేయాలన్నా ఖర్చు చేయలేరు. వాళ్ళకి ఆస్తి రూపంలో అది వృద్ధి చెందుతుంది. ఖర్చు 8 ఉన్నది. అలాగే రాజపూజ్యం 5, అవమానం 4. సింహరాశి వారికి
14 ఆదాయం, 2 వ్యయము, రాజపూజ్యం 1, అవమానం 7. సింహరాశి వారు వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని ధ్యానిస్తే ఈ అవమాన సంబంధమైన, మరి డబ్బులు సంపాదిస్తే అవమానం వస్తుంది కదండి, ఎవరో ఒకళ్ళు ఆయన బాగా సంపాదిస్తున్నాడు అంటారు, కనపడతాం. అలా లేకుండా వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని ధ్యానించడం ద్వారా పద్మావతి అమ్మవారి కటాక్షం వస్తుంది. సింహరాశి వారికి అవమాన భారం తగ్గుతుంది. కన్యారాశి వారికి 2 ఆదాయం, 11 వ్యయం ఉన్నది. కన్యారాశి వారు కొంచెం జాగరూకతతో ఉండాలి. ప్రతి విషయంలోనూ శ్రద్ధ అవసరము. 4 రాజపూజ్యం, అవమానం 7. అవమాన విషయంలో కొంచెం విష్ణు సహస్రనామం చదువుకుంటే వారికి అవమానం మనస్సుకి బాధించకుండా ముందుకు వెళుతుంది. తులారాశి వారికి 14 ఆదాయం, 11 వ్యయము, రాజపూజ్య అవమానాలు చక్కగా తూకంగా ఉన్నాయి. 7 ఎంతమంది గౌరవించినా సరిపోతుంది. అదే సంఖ్యలో కనుక అవమానిస్తే, ఇదొక రహస్యం సిద్ధాంతంలో, గౌరవ అవమానాలు సమంగా ఉంటే ఏమి ఇబ్బంది లేదండి, మిగిలేది మీ ప్రవర్తనే. కాబట్టి సమసంఖ్యలో ఉన్నాయి. వృశ్చిక రాశి వారికి ఆదాయము వ్యయము 5గా ఉన్నది. రాజపూజ్య అవమానాలు 3 ఉన్నాయి. త్రికరణ శుద్ధిగా పనిచేసి గొప్ప విజయాన్ని సాధించే అవకాశం వృశ్చిక రాశి వారికి. ఏకాదశస్థ దేవగురువైనటువంటి బృహస్పతి 12 సంవత్సరాలకి ఒకసారి 11వ రాశిలో కన్యలో విరాజిల్లేటటువంటి అవకాశం వీరికి కనపడుతోంది. ఇక ధనుస్సు రాశి వారి ఆదాయం చూస్తే 8 ఆదాయము, ఖర్చు 11, రాజపూజ్య అవమానాలు 6 రాజపూజ్యం, 3 అవమానం. కాబట్టి రాజపూజ్యం అధికంగా ఉంది. ధనుస్సు రాశి వారికి బాగా మేలు జరుగుతుంది. మకర రాశి వారికి ఆదాయం 11, ఖర్చు 5, 2 రాజపూజ్యం, 6 అవమానం. కుంభరాశి వారికి 11 ఆదాయం, 5 ఖర్చు. అలాగే 5 గౌరవిస్తారు, 6 అవమానిస్తారు. కాబట్టి 1% పెరిగింది కనుక అదేం పెద్ద ఇబ్బంది ఏం లేదు, మనస్సుకు తీసుకోకుండా ఉంటే చాలు. మీనరాశి వారికి 8 ఆదాయము, అష్ట సంఖ్యలో అష్టైశ్వర్యములు, ఇది కూడా ఒకటి ఉందండి. 8 సంఖ్యలో కనుక వస్తే అది స్థిర రూపంలో వస్తుందండి, డబ్బుల రూపంలో ఉండదు, చర రూపంలో ఉండదు, స్థిర రూపంలో వస్తుంది. అలాగే ఖర్చు 11 ఉన్నది. ఖర్చు అంటే కూడా ఇక్కడ మళ్ళీ స్థిర రూపంలోనే ఏ ఆస్తులు కొనుక్కోవడమో, ఏవో వాహనాలు కొనుక్కోవడమో, లేదా ఇప్పుడు హేమలంబి కదా బంగారం కనుక కొనుక్కుంటే స్త్రీలకు బాగా మంచిది. తర్వాత రాజపూజ్య అవమానాల్లో 1 రాజపూజ్యం, 2 అవమానము. మొత్తం మీద 12 రాశుల వారికి శుభప్రదమైనటువంటి ఫలితాలు హేమలంబ నామ సంవత్సరంలో, హేమలంబి నామ సంవత్సరం. ఈ లంబికి లంబకి తేడా ఏంటయ్యా అంటే, తిరుపతిలో అనేక శతాబ్దాలుగా కృష్ణదేవరాయల కాలం నుండి గర్భాలయంలో ఈ 6 సంవత్సరాత్మక చక్రంలో లంబి అని చెబుతారట. అంటే అక్కడ అమ్మవారి పరంగా అర్చన చేస్తారు. కాబట్టి హేమలంబ మనందరి హృదయాలలో, మనందరి వాక్కులలో, మనందరి ఆలోచనలలో ఆ బంగారపు కాంతి కిరణాలు ప్రసరించి మరింత విధంగా వృద్ధి చెంది ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యములతో సర్వదా శతధ సహస్రధ పండితుల యొక్క ఆశీర్వచనాన్ని పొందుతూ మరిన్ని విజయాలతో ముందుకు వెళ్ళాలి మన వాళ్ళందరూ, మనం అని తెలియజేస్తూ స్వస్తి. మన భక్తి టీవీ ప్రాంగణంలో 3 విశేషాంశాలు కనపడుతున్నాయి. 1 జగద్గురువుల ప్రత్యక్ష సమక్షంలో, 2 ఆధ్యాత్మికవేత్త పంచాంగకర్త సమక్షంలో, 3 రాజు అంటే మన యజమాని మన చైర్మన్ దంపతులు గారి సమక్షంలో ఈ పంచాంగ శ్రవణాన్ని విన్నాం. కాబట్టి అటు 3 తరాలు ఇటు 3 తరాలు కూడా శుభయోగాలు తో వర్ధిల్లుతారని చెప్పేసి, అలాగే ఈసారి ఒక విశేషం చోటు చేసుకుంది మన భక్తి పంచాంగంలో. మహిళల కోసం ప్రత్యేకంగా మనం మహిళా పంచాంగాన్ని కూడా ముందుకు తీసుకురావడం జరిగింది. ఇలాంటి విశేషాల సమాహారం మన భక్తి పంచాంగ పుస్తకం. ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసి ఈ ప్రాంగణాన్ని సుసంపన్నం చేసి మనకు మంగళాశాసనాలు అందించినటువంటి జగద్గురువులకు గురువందన కార్యక్రమం. పెద్దలందరికీ కూడా ఈ వేదిక ద్వారా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఇక
ఇక కార్యక్రమాన్ని ముగించుకుందాం శాంతి మంత్రంతో. ఓం భద్రం కర్ణేభిः శృణుయామ దేవాः భద్రం పశ్యేమాక్షభిర్యజత్రాः స్థిరైరంగైస్తుష్టవాగుంసస్తనోభిः వ్యసేమ దేవహితం యదాయుः స్వస్తి న ఇంద్రో వృద్ధశ్రవాः స్వస్తి నః పూషా విశ్వవేదాः స్వస్తి నస్తార్క్ష్యో అరిష్టనేమిః స్వస్తి నో బృహస్పతిర్దధాతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. సహనావవతు సహనో భునక్తు సహ వీర్యంకరవావహై తేజస్వినావధీతమస్తు మా విద్విషావహై. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహిం మహీషాః. గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభమస్తు నిత్యం. లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు. సర్వే జనాः సుఖినో భవంతు. సమస్త సన్మంగళాని భవంతు. ధర్మస్య విజయోస్తు అధర్మస్య నాశోస్తు. ప్రాణిషు సద్భావనస్తు. విశ్వస్య కళ్యాణమస్తు. లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు.